मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी, मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी। बड़े प्रेम से बाबा को पहनाऊंगी। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। दिल तख्त पर उन्हें मैं बिठाऊंगी। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी। खीर पूरी माखन मिश्री खिलाऊंगी। भंडारे सारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा आएंगे। भंडारे सारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मैं तो तुमसे ही प्रीत लगाऊंगी। मैं तो तुमसे ही प्रीत लगाऊंगी। तेरे रंग में
आके मेरी किस्मत चमकाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आके मेरी किस्मत चमकाएंगे, बाबा आएंगे। मेरी जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा परम धाम से आएंगे, बाबा परम धाम से आएंगे। मीठी मीठी मुरली वो सुनाएंगे, गीता ज्ञान के द्वारा राम राज लाएंगे, बाबा आएंगे। गीता ज्ञान के द्वारा राम राज लाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। गम की रात खत्म हो जाएगी, गम की रात खत्म हो जाएगी। स्वर्णिम सुबह फिर से आएगी, इस दुनिया से सारे पाप कट जाएंगे, बाबा आएंगे। इस दुनिया से सारे पाप कट जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे तो प्रेम धुन गाऊंगी, बाबा आएंगे तो प्रेम धुन गाऊंगी। मीठे मीठे गीत बाबा को सुनाऊंगी, मेरे गीत अमर हो जाएंगे जब बाबा आएंगे। मेरे गीत अमर हो जाएंगे जब बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। जो नहीं आई तो मैं खुद चली आऊंगी, जो नहीं आई तो मैं खुद चली आऊंगी। तुमसे वतन में मिलन मनाऊंगी, एक पल भी ना दूर तुमसे रह पाऊंगी, मैं तो आऊंगी। एक पल भी ना दूर बाबा रह पाऊंगी, मैं तो आऊंगी। हाँ मैं आऊंगी, हाँ मैं आऊंगी। ఓం శాంతి. మధురమైన పిల్లలారా, మిమ్మల్ని సుగంధభరితమైన పుష్పాలుగా చేసేందుకు తండ్రి వచ్చారు. పుష్పాల వంటి పిల్లలను మీరు ఎప్పుడూ ఎవరికీ దుఃఖం ఇవ్వరాదు, సదా సుఖమిస్తూ ఉండండి. ప్రశ్న:
ఏ విషయంలో పిల్లలు మీరు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనసా వాచ కర్మణ మీ మాటలపై జాగ్రత్త వహించి ఉండాలి. బుద్ధి ద్వారా వికారి ప్రపంచంలోని లోక మర్యాదలు, కుల మర్యాదలు మర్చిపోవాలి. అన్ని దివ్య గుణాలను ధారణ చేసి లక్ష్మీనారాయణ వలె పవిత్రమయ్యాన ఎంతవరకు పువ్వుల వలె ఉన్నానో స్వయం చెకింగ్ చేసుకోవాలి. ఓం శాంతి. శివబాబాకు తన పిల్లలు ఆత్మలని తెలుసు. పిల్లలు మీరు స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించి శరీరాన్ని మరిచి శివబాబాను స్మృతి చేయాలి. పిల్లలు నేను మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నానని శివబాబా చెప్తూ ఉన్నారు. శివబాబా నిరాకారులే, ఆత్మలైన మీరు కూడా నిరాకారులే. ఇక్కడికి వచ్చి పాత్ర చేస్తారు. తండ్రి కూడా వచ్చి పాత్ర చేస్తూ ఉన్నారు. డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా తండ్రి మనల్ని పువ్వుల్లాగా చేస్తారని మీకు తెలుసు. కాబట్టి అవగుణాలన్నీ వదిలి గుణవంతులుగా అవ్వాలి. గుణవంతులు ఎప్పుడూ ఎవరికీ దుఃఖం ఇవ్వరు, విని విననట్లు ఉంటారు. ఎవరికైనా దుఃఖము కలిగితే ఆ దుఃఖాన్ని దూరం చేస్తారు. తండ్రి కూడా వచ్చారు కనుక ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోనే దుఃఖము తప్పకుండా దూరం అవ్వనున్నది. తండ్రి శ్రీమతం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత పురుషార్థం చేసి అందరి దుఃఖాన్ని దూరం చేస్తూ ఉండండి. పురుషార్థం ద్వారానే మంచి పదవి లభిస్తుంది. పురుషార్థం చేయకుంటే పదవి తగ్గిపోతుంది. కల్పకల్పాంతరము నష్టపోతారు. ఆ తండ్రి తన పిల్లలకు ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలు నష్టపడటం తండ్రికి ఇష్టం ఉండదు. ప్రపంచంలోని వారికి ఈ లాభ నష్టాల గురించి తెలియదు. అందుకే పిల్లలు తమపై తామే దయ చూపుకోవాలి. శ్రీమతంను అనుసరిస్తూ ఉండాలి. బుద్ధి అలా ఇలా పరిగెత్తిన తండ్రిని ఎందుకు స్మృతి చేయరాదని ప్రయత్నించాలి. ఈ స్మృతి ద్వారానే ఉన్నత పదవి లభిస్తుంది. స్వర్గంలోకి అయితే వెళ్తారు, కానీ స్వర్గంలో ఉన్నత పదవిని పొందుకోవాలి. పిల్లల తల్లిదండ్రులు మా పిల్లలు పాఠశాలలో చదువుకొని గొప్ప పదవిని పొందుకోవాలి అని అంటారు కదా. ఇక్కడ లభించే పదవి గురించి అయితే ఎవరికీ తెలియదు. మీరు ఏ చదువు చదువుకుంటున్నారో మీ బంధుమిత్రులకు తెలియదు. ఆ చదువును గురించి మీ బంధుమిత్రులకి తెలుసు. దీని గురించి కొంతమందికే తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు. కొందరి తండ్రికి తెలిస్తే మరి సోదరి సోదరులకు తెలియదు. కొందరి తల్లికి తెలిస్తే వారి తండ్రికి తెలియదు. ఎందుకంటే ఇది విచిత్రమైన చదువు. అంతేకాక చదివించేవారు విచిత్రమైన వారు. నెంబర్ వారుగా అర్థం చేసుకుంటారు. తండ్రి అర్థం చేయిస్తారు. మీరు భక్తి చాలానే చేశారు, అది కూడా నెంబర్ వారుగా చేశారు. భక్తి ఎవరు ఎక్కువగా చేశారో వారే మళ్ళీ ఈ జ్ఞానం కూడా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు భక్తి మార్గపు ఆచారాలు, పద్ధతులు సమాప్తమవుతాయి. పూర్వము మీరాబాయి లోక మర్యాదలు, కుల మర్యాదలు వదిలేసింది. మీరిప్పుడు వికారి కుల మర్యాదలు వదలాలి. బుద్ధి ద్వారా అన్నీ సన్యసించాలి. ఈ వికారి ప్రపంచానికి ఇవి మంచివి కావు. వికర్మలు చేసేవారు అసలు బాగుండరు. వారు తమ భాగ్యాన్ని వారే పాడు చేసుకుంటారు. ఇతరులకు కష్టపెట్టే పిల్లలను కానీ లేక సరిగా చదవని పిల్లల్ని కానీ ఏ తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడరు. అక్కడ ఇలాంటి పిల్లలు ఉండరు.
వారి పేరే దేవీ దేవతలు. చాలా పవిత్రమైన వారు. మాలో దేవీ గుణాలు ఉన్నాయా? స్వయాన్ని చెకింగ్ చేసుకోవాలి. సహనశీలుగా కూడా అవ్వాలి. ఇది బుద్ధి యోగానికి సంబంధించిన విషయము. ఈ యుద్ధము చాలా మధురమైనది. తండ్రిని స్మృతి చేయడంలో ఏ యుద్ధమూ లేదు. కానీ మాయ విఘ్నాలు కల్పిస్తుంది. విఘ్నాల నుండి స్వయాన్ని కాపాడుకోవాలి. మాయపై విజయమైతే మీరే పొందుకోవాలి. కల్పకల్పము ఏం చేస్తూ వచ్చామో ఖచ్చితంగా అదే పురుషార్థము కల్పకల్పము నడుస్తూ వచ్చిందని మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు మనము పదమాపదం భాగ్యశాలీలుగా అవుతాము. తర్వాత మళ్ళీ సత్యయుగంలో అపార సుఖంలో ఉంటాము. కల్పకల్పము తండ్రి ఇదే విధంగా అర్థం చేస్తారు. ఇదేమీ కొత్త విషయం కాదు. ఇది చాలా పాత విషయము. పిల్లలు సంపూర్ణ సుగంధ పుష్పాలుగా అవ్వాలని తండ్రి కోరుకుంటారు. లౌకిక తండ్రి మనస్సులో కూడా నా పిల్లలు పుష్పాలుగా అవ్వాలని కోరుకుంటాడు. పారలౌకిక తండ్రి ముళ్ళను పుష్పాలుగా చేసేందుకు వస్తారు. కాబట్టి అలా తయారవ్వాలి కదా. మనసా వాచ కర్మణ నాలుకపై కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రతి కర్మేంద్రియంపై కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మాయ చాలా మోసగిస్తుంది. దాని నుండి స్వయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఇది చాలా గొప్ప గమ్యము. అర్ధకల్పం నుండి వికారి దృష్టి తయారయ్యింది. ఆ దృష్టిని ఈ ఒక్క జన్మలోనే పవిత్రంగా చేసుకోవాలి. లక్ష్మీనారాయణుల దృష్టి వలె మీ దృష్టి తయారవ్వాలి. మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు కదా. అక్కడ వికారి దృష్టి ఉండదు. రావణుడే ఉండడు. ఇదేమీ కొత్త విషయం కాదు. మీరు అనేక సార్లు ఈ పదవిని పొందుకున్నారు. మీరు ఏ చదువు చదువుతున్నారో ప్రపంచానికి తెలియదు. తండ్రి మీ ఆశలను పూర్తి చేసేందుకు వస్తారు. అశుభ కోరికలు రావణుడివి. మానవ శుభపైన కోరికలు మనవి. వికారి కోరికలేవి ఉండరాదు. పిల్లలు సుఖపు అలలలో తేలియాడుతూ ఉండాలి. మీరు అనుభవించే అపారమైన సుఖాన్ని వర్ణించలేదు. దుఃఖాలను వర్ణిస్తారు, సుఖాలను వర్ణించరు. ఎలాగైనా పావనమవ్వాలని పిల్లలందరికీ ఒకే ఆశ ఉన్నది. పావనం ఎలా అవ్వాలి? అలా పావనంగా చేసేవారు ఒక్క తండ్రి మాత్రమే. వారి స్మృతి ద్వారా మాత్రమే పావనంగా అవుతామని కూడా మీకు తెలుసు. కొత్త ప్రపంచంలో మొదటి నెంబర్లో ఈ దేవీ దేవతలు మాత్రమే ఉంటారు. పావనంగా అయితే ఎంత శక్తి ఉంటుందో గమనించండి. మీరు పావనంగా అయ్యి పావన ప్రపంచ రాజ్యాన్ని పొందుతారు. అందుకే దేవీ దేవతా ధర్మంలో చాలా శక్తి ఉందని అంటారు. ఆ శక్తి ఎక్కడ నుండి లభిస్తుంది? సర్వశక్తివంతుడైన తండ్రి నుండి. ప్రతి ఇంటిలో ముఖ్యమైన 2-3 చిత్రాలు ఉంచుకొని చాలా సేవ చేయవచ్చు. కర్ఫ్యూ మొదలైనవి విధించే సమయం వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఎక్కడికి రాలేరు, పోలేరు. మీరు సత్యమైన గీతను వినిపించే బ్రాహ్మణులు. జ్ఞానము చాలా సులభము. ఎవరి ఇంటిలోని వారంతా వస్తారో వారు శాంతిగా ఉంటారు. వారికి చాలా సులభము. 2-3 ముఖ్యమైన చిత్రాలు ఇంటిలో ఉంచుకోవాలి. త్రిమూర్తి, సృష్టి చక్రము, కల్పవృక్షము, మెట్ల చిత్రము చాలు. వాటితో పాటు గీతా భగవానుడు కృష్ణుడు కాదు అనే చిత్రం కూడా బాగుంది. ఎంతో సులభం. ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు కాదు. ఈ చిత్రాలు ఏవి ఉన్నాయో చిత్రాలు చూసిన వెంటనే జ్ఞానము స్మృతిలోకి వస్తుంది. ఒక చిన్న గదిని కట్టుకోవాలి. అందులో భలే నీవు నిద్రించవచ్చు. శ్రీమతాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటే మీరు చాలామంది కళ్యాణం చేయగలరు. కళ్యాణం చేస్తూ కూడా ఉండవచ్చు. అయినా ఫలానా విధంగా మీరు చేయండని
తండ్రి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. దేవతా విగ్రహం ఉంచుకుంటారు కదా, కానీ ఇందులో అర్థం చేయించే విషయాలు ఉన్నాయి. జనం జన్మాంతరాలు భక్తి మార్గంలో మందిరాలలో వెతుకుతూ వచ్చారు, కానీ వారెవరో ఎవ్వరికీ తెలియదు. తెలుసుకోకుండా వెతికారు. మందిరాలలో దేవీలను పూజిస్తూ వచ్చారు. ఆ విగ్రహాలను నీటిలో ముంచుతూ వచ్చారు. ఇది ఎంత అజ్ఞానము! పూజ్యులను పూజించి సముద్రంలో ముంచేస్తారు. గణేశ, అంబ, సరస్వతిని కూడా ముంచేస్తారు. తండ్రి కూర్చొని అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. కల్పకల్పము ఈ విషయాలు అర్థం చేయిస్తారు. మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారో దానిని మీకు సత్యంగా అనుభవం చేయిస్తాను. మధురాతి మధురమైన పిల్లలు అంటూ మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారో ఇంతగా అర్థం చేయిస్తూ అనుభవం చేయిస్తూ ఉంటే మీరు చేసే పనులపై మీకు అసహ్యం కలగాలి. దీనిని విషయ వైతరణి నది అని అంటారు. అక్కడ క్షీరసాగరమేదీ లేదు, కానీ అక్కడ ఏ వస్తువైనా కొరత లేకుండా అవసరం కంటే చాలా అధికంగా లభిస్తుంది. ఏ వస్తువును ధనంతో కొనే అవసరం ఉండదు. అక్కడ డబ్బు ఉండదు. బంగారు నాణాలే కనిపిస్తాయి. నివాస గృహాలు కూడా బంగారంతో నిర్మించి ఉంటారు. బంగారు ఇటుకలతో నిర్మిస్తారు. అందువల్ల అక్కడ బంగారము వెండికి విలువ లేదు. ఇక్కడ ఎంత విలువ ఉందో చూడండి. ఒక్కొక్క విషయం ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కదా. మీకు తెలుసు, మానవులు మానవులే, ఈ దేవతలు కూడా మానవులే, కానీ వారిని దేవతలు అంటారు. వీరి ముందు మానవులు తమలోని మురికిని ఒప్పుకుంటారు. మేము పాపులము, నీచులము, మాలో ఏ గుణాలు లేవు అని స్పష్టం చేస్తారు. పిల్లలు, మీరు బుద్ధిలో మేము మానవుల నుండి దేవతలుగా అవుతాము అనే లక్ష్యం ఉన్నది. దేవతలలో దైవీ గుణాలు ఉంటాయి. మందిరాలకు వెళ్ళడం తెలుసు, కానీ వీరు కూడా మానవులే అని తెలియదు. మనం కూడా మానవులమే, కానీ వారు దైవీ గుణాలు కలవారు, మనం ఆసురీ గుణాలు కలవారము. మీ బుద్ధి ఎంత అనర్హంగా పనికి రాకుండా ఉందినదో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతూ ఉంది. వీరి ముందుకెళ్ళి మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు అని పాడుతూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు తండ్రి అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. మీరు దేవతలు ఒకప్పుడు ఉండి వెళ్ళిపోయారు. వీరిలో దైవీ గుణాలు ఉండేవి. వారికి చాలా సుఖం ఉండేది. వారే మళ్ళీ అపారమైన దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు అందరిలో పంచవికారాలు ప్రవేశమై ఉన్నాయి. మనం ఏ విధంగా ఉన్నతం నుండి కిందకి దిగుతూ ఒక్కసారి అధోగతి పాలయ్యామో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. భారతీయులు ఎంత ధనవంతులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు అప్పులు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు తండ్రే కూర్చొని అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఇతరులు ఎవ్వరూ అర్థం చేయించలేరు. ఋషులు మునులు నేతి నేతి అంటూ ఉండేవారు, అంటే మాకు తెలియదని అనేవారు. వారు సత్యం చెప్పేవారని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. తండ్రిని గురించి కానీ రచన యొక్క ఆది మధ్యాంతాల గురించి కానీ వారికి తెలియదు. ఇప్పుడు కూడా పిల్లలు మీకు తప్ప మరెవ్వరికీ తెలియదు. గొప్ప గొప్ప సన్యాసులకు, మహాత్ములకు కూడా తెలియదు. వాస్తవానికి లక్ష్మీనారాయణలే మహాత్ములు, సదా పవిత్రులు. ఈ బ్రహ్మకు కూడా ఇంతకుముందు తెలియదంటే ఇతరులకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది ఎంత సహజమైన విషయాలు. తండ్రి అన్ని విషయాలు అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు, కానీ చాలామంది పిల్లలు మరిచిపోతారు. చాలామంది బాగా గుణధారణ చేస్తారు కనుక వారు మధురంగా ఉంటారు.
పిల్లలలో మంచి గుణాలన్నీ లేని చూస్తారు, తండ్రి అంత సంతోషిస్తాడు. కొంతమంది తండ్రి పేరును అవమానపరుస్తారు. ఇక్కడైతే తండ్రి, టీచర్, సద్గురు ముగ్గురిని నిందల పాలు చేస్తారు. సత్యమైన తండ్రి, టీచర్స్, సత్యమైన సద్గురువులను నిందల పాలు చేసినందున మూడింతలు శిక్షలు అనుభవించాలి. కానీ చాలామంది పిల్లలలో కొంచెం కూడా తెలివి లేదు. అటువంటి వారు తప్పకుండా ఉంటారని తండ్రి అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. మాయ కూడా తక్కువైనదేమీ కాదు. అర్ధకల్పం కొరకు పాపాత్ములుగా చేస్తుంది. తండ్రి మళ్ళీ అర్ధకల్పం కొరకు పుణ్యాత్ములుగా చేస్తారు. అది కూడా నెంబర్ వారుగా అవుతారు. తయారు చేయువారు ఇరువురు, రాముడు, రావణుడు. రాముణ్ణి పరమాత్మ అని అంటారు. రామ రామ అంటూ చివరిలో శివునికి నమస్కరిస్తారు. వారే పరమాత్మ. పరమాత్ముని నామాన్ని జపం చేస్తారు. మీరు అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు. లక్ష్మీనారాయణుడు పవిత్రంగా ఉండేవారు కదా. వీరి ప్రపంచం ఉండేది, అది ఇప్పుడు లేదు. దానిని స్వర్గము కట్టవలసి వచ్చినట్లు ఈ ప్రపంచం కూడా ఇప్పుడు అలాగే పాతదైపోయింది. ఇది కలియుగంలో చివరి సమయము. ఇవి అర్థం చేసుకునేందుకు చాలా సులభమైన విషయాలు. ధారణ చేసి ఇతరులచే చేయించాలి. తండ్రి అందరి వద్దకు వెళ్ళి అర్థం చేయించరు. పిల్లలు, మీరు ఈశ్వరీయ సేవాదారులు. తండ్రి ఏ సేవ నేర్పిస్తారో ఆ సేవను చేయాలి. మీది ఈశ్వరీయ సేవ మాత్రమే. మీ పేరు ఉన్నతము ప్రసిద్ధం చేసేందుకు బాబా మన తలపై కలశం ఉంచారు. అలాగనే పురుషులకు లభించిందని కాదు, అందరికీ లభిస్తుంది. మనం స్వర్గవాసులుగా అయ్యి ఎంత సుఖంగా ఉండేవారమో ఇప్పుడు పిల్లలైనా మీకు తెలుసు. అక్కడ ఎలాంటి దుఃఖము ఉండదు. ఇప్పుడు ఇది సంగమ యుగము. మళ్ళీ మనము ఆ నూతన ప్రపంచానికి అధికారులుగా అవుతున్నాము. ఇది కలియుగము, పాత పతిత ప్రపంచము. పూర్తిగా మనుషుల బుద్ధి మహిష బుద్ధిగా తయారైంది. ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మర్చిపోవాలి. దేహ సహితంగా దేహ సర్వ సంబంధాలు వదిలి స్వయాన్నే ఆత్మగా భావించాలి. శరీరంలో ఆత్మ లేకుంటే ఈ శరీరం దేనికి పనిచేయదు. ఇటువంటి శరీరంపై మోహం ఎందుకు ఉంచుకుంటారు? శరీరం కాలిపోతే ఆత్మ వెళ్ళి మరో శరీరం తీసుకున్న 12 మాసాలు అయ్యో భగవంతుడా అని ఏడుస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలిపోతే తప్పకుండా మంచి కుటుంబంలో నెంబర్ వారుగా జన్మ తీసుకుంటుంది. జ్ఞానము కొద్దిగా ఉంటే సాధారణ కులంలో జన్మిస్తారు. జ్ఞానము ఉన్నతంగా ఉంటే ఉన్నత కులంలో జన్మిస్తారు. అక్కడ చాలా సుఖం ఉంటుంది. అచ్చా, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ధారణ: తండ్రి వినిపించే దానిని విని విననట్లు ఉండకూడదు. గుణవంతులై అందరికీ సుఖం ఇవ్వాలి. పురుషార్థం చేసి అందరి దుఃఖాన్ని దూరం చేయాలి. వికారాలకు వశమై ఎలాంటి వికర్మలు చేయరాదు. సహనశీలుగా ఉండాలి. అశుద్ధ వికారి ఆశలేవి ఉంచుకోరాదు. వరదానము: శాంతి శక్తి ద్వారా అసంభవాన్ని సంభవం చేసే సహజ్ యోగి భవ. శాంతి శక్తి సర్వశ్రేష్టమైన శక్తి.
శాంతి శక్తి ద్వారానే అన్ని శక్తులు జన్మించాయి. సైన్స్ శక్తికి కూడా ఏదైతే ప్రభావం ఉందో సైన్స్ కూడా సైలెన్స్ నుండే వెలువడింది. కాబట్టి శాంతి శక్తితో ఏం కావాలో అది చేయగలరు. అసంభవాన్ని కూడా సంభవం చేయవచ్చు. ప్రపంచంలోని వారు దేనినైతే అసంభవం అని అనుకుంటున్నారో అది మీకు సంభవం అవుతుంది. సంభవమైనందున సహజమైపోతుంది. శాంతి శక్తిని ధారణ చేసి సహజ్ యోగిగా అవ్వండి. స్లోగన్: మనస వాచ ద్వారా అందరికీ సుఖము మరియు శాంతిని ఇస్తే మహిమా యోగ్యులుగా అవుతారు. అచ్చా, ఓం శాంతి. మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే. నీ స్మృతి ఇస్తుంది మహదానందం, మహదానందం. లభించే శక్తులు యుక్తులు సర్వ ఖజానాలు. మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే. జీవితాన్ని తీర్చిదిద్ద
చేశావు హృదయ సింహాసనముపై అధిష్ఠింపజేశావు మాకు సంతోషమయ జీవితాన్నిచ్చేవాడవు నీ విశేషతలను ఎలా కొనియాడము ఎలా కొనియాడము ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే నీ స్మృతి ఇస్తుంది మహదానందం మహదానందం లభించే శక్తులు యుక్తులు సర్వ ఖజానాలు అందుకే అందరూ నిన్ను మరువలేరు నిన్ను మరువలేరు ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే ఈ మదిలో